ম্যাম আপনি কি কিছু বলছেন? Assalamu alaikum. How are you, everybody? ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম। আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম মিস। কেমন আছেন? Alhamdulillah. Hello. Last class we learned up to keep blood circulation through the heart. Last ম্যাম class কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট পেয়েছেন? পেয়েছি। Last class we learned up to মিস be আমিও কমেন্ট করেছি। last class we learned up to the blood circulation through the heart. Today we discuss about cardiac cycle. Today we discuss about cardiac cycle. Today we discuss about cardiac cycle. আচ্ছা আমাদের এক্সাম পর্যন্ত জানি কতটুকু আছে? এই পর্যন্তই। এই পর্যন্তই। তাহলে today we discuss about কি cardiac cycle. Cardiac cycle. Do you know cardiac cycle? No. তাই না? তাহলে cardiac cycle. আমরা the rhythmic construction and relaxation of heart is called কি heartbeat. Is called কি heartbeat. তাহলে what is heartbeat? What is heartbeat? Heartbeat. What is heartbeat? তাহলে heartbeat. The rhythmic construction. Rhythmic কি construction তাই না? This is the construction আর relaxation. তাহলে the rhythmic construction relaxation of heart is called কি heartbeat. তাহলে do you understand heartbeat? Clear? Very easy. Very easy. The rhythmic construction of কি relaxation and construction of heart is called কি heartbeat. ব্রেনে সেভ হয়েছে? সেভ হয়েছে সবার? তাহলে rhythmic construction and relaxation heart is called কি heartbeat. তাহলে heartbeat clear? Heartbeat a heartbeat has a number of কি এখানে বলেছি যে constitutive phases.
কনসিকিউটিভ ফেজেস মানে কি এখানে হলো আমাদের যে হার্টবিট গুলো আছে এই হার্টবিট গুলো আমরা জানি যে কতগুলো কিসের মাধ্যমে একদম ধারাবাহিক মানে স্টেপ বাই স্টেপ একটা ঘটনার মাধ্যমে এটা কি হয় সংগঠিত হয় সেটাই বলা হয়েছে the totality of the phases of heartbeat is called কি cardiac cycle তাহলে what is cardiac cycle the totality of the phase of a heartbeat is called কি cardiac cycle তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে heartbeat has a number of কি consecutive phases consecutive phases are the totality of the phases of heart is called কি cardiac cycle হ্যাঁ এক্সামে আসে what is cardiac cycle what is cardiac cycle আমরা জানলাম যে আমাদের যে হার্টবিট আছে এই হার্টবিটটা আমরা দেখেছি যে কতগুলো কি হয় কনসিকিউটিভ ফেজের মাধ্যমে ফেজে সংগঠিত ফেজে হয় আর এই যে টোটাল যে ফেজগুলো আছে হার্টবিটের এই হার্টবিটের যে টোটাল ফেজ এই টোটাল ফেজটাকে বলা হচ্ছে কি কার্ডিয়াক সাইকেল তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে টোটালি অফ দ্য ফেজেস অফ হার্টবিট ইজ কল্ড কি কার্ডিয়াক সাইকেল তাহলে ডু আন্ডারস্ট্যান্ড কার্ডিয়াক সাইকেল okay clear cardiac cycle Miss, can you please repeat again? okay heartbeat a heartbeat has a number of key consecutive phases heartbeat has a number of key consecutive phases the totality of the phase of a heartbeat is called cardiac cycle do you understand cardiac cycle Yes, Miss. okay তাহলে আমরা টু ডেফিনিশন একদম ক্লিয়ারলি জেনে গেছি কি ফার্স্ট ডেফিনিশন কি জেনেছি what is heartbeat কি the rhythmic construction and relaxation of heart is called কি heartbeat হ্যাঁ the rhythmic construction and relaxation of heart is called কি heartbeat a heartbeat has a number of consecutive phases the total phases of the heartbeat is called কি cardiac cycle is called cardiac cycle এই যে কার্ডিয়াক যে সাইকেল আছে এই কার্ডিয়াক সাইকেলটা সরি এই হার্টবিট আমরা একটু আগে যে হার্টবিট জানলাম এই হার্টবিটটা আমরা যখন অ্যাডাল্ট একজন সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের প্রতি মিনিটে হ্যাঁ এভরি মিনিটে হলো এটা আমাদের সবারই জানা দরকার 72 টু কি 75 হ্যাঁ এটা 72 কত 72 টু 75 টার্মস এটা কত পার মিনিটস তাহলে পার মিনিটসে কত একজন অ্যাডাল্ট এবং একজন সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে এটার হার্টবিট কত থাকবে 72 টু 75 এটা কত টার্মস পার মিনিটসে and is cardiac cycle last for about কত cardiac cycle last for about হলো এখানে যদি আমরা এটাকে কি করে দেখো এখানে 0.8 সেকেন্ড আমরা যদি এটাকে দিয়ে দেখো আমরা যদি ভাগ করি যেটাকে বলা হয় ডিভাইড করি তখন দেখা যাবে যে এটা আমরা পাবো কত 0.8 সেকেন্ড সরি শুধু 0.8 সেকেন্ড আমি বললাম 0.8 সেকেন্ড কিন্তু দিলাম 0 তাহলে আমরা যদি এভারেজ করি তখন এভারেজের ক্ষেত্রে এটা দেখা যাবে যে হেলদি হেড পাম্পস 70 to 80 মিলিমিটার অফ ব্লাড পার সেকেন্ড হ্যাঁ তাহলে আমরা এগুলো জানলাম আমাদের এটা জানা দরকার আর আমরা এই যে কার্ডিয়াক সাইকেল যে আছে এই কার্ডিয়াক সাইকেল আমাদের হার্টে সে কয়টা স্টেজে এখানে সংঘটিত হয় কয়টা স্টেজে 4 স্টেজ কয়টা স্টেজ 4 স্টেজ তাহলে নাম্বার 1 স্টেজ হলো আমাদের অ্যাট্রিয়াল অ্যাট্রিয়ালের ডায়াফ্রামের সিস্টেম আমরা ডায়াফ্রামে দিতে পারি সিস্টেম দিতে পারি কোনো প্রবলেম নেই অ্যাট্রিয়াল আচ্ছা যেহেতু ডায়াফ্রাম
atrial কি diastole, atrial diastole. Number 2 atrial systole, atrial systole. atrial systole. Number 3 একটা আমরা জানি যে অ্যাট্রিয়ামের পরে কি আছে, অ্যাট্রিয়ালের পরে ভেন্ট্রিকাল, তাহলে হলো ভেন্ট্রিকাল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল. নাম্বার 4 ভেন্ট্রিকুলার, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল. ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল. তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখলাম যে 4 স্টেজ, আমরা দেখলাম যে আমাদের যে হিউম্যান যে হার্টের যে কার্ডিয়াক সাইকেল আছে, এই কার্ডিয়াক সাইকেলে 4টা স্টেজে সংগঠিত হয়, সেই 4টা 4 স্টেজে সংগঠিত হয়. সেই 4 স্টেজ নেম কি কি? ফার্স্ট স্টেজ নেম হলো অ্যাট্রিয়ালে ডায়াস্টল, সেকেন্ড হলো অ্যাট্রিয়াল সিস্টল, থার্ড হলো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, ফোর্থ হলো ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল. তাহলে 4 স্টেজ নেম আমাদের ব্রেনে সেভ হয়েছে. কার্ডিয়াক Yes, সাইকেল miss. যে 4 স্টেজে আমাদের হার্টে সংগঠিত হয়, সেই 4 নেম, ফার্স্ট নেম আমরা দেখলাম ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল. এখন আমাদের ফিগারে যেতে হবে, কিছু করার নেই, প্রত্যেকটা কোশ্চেনের এখানে ফিগারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. ফিগার অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে? ড্র করতে হবে. আমরা সবাই আমাদের হাতে পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার নিই. হ্যাঁ, ম্যাডামের সঙ্গে ফিগার ড্র করি. ফার্স্ট আমরা যেটা দেখেছি, আমাদের ফার্স্ট স্টেজ নেম কি? অ্যাট্রিয়ালে ডায়াস্টল. তাহলে ফার্স্ট আমরা অ্যাট্রিয়ালে যে ডায়াস্টল আছে আমরা এটা ড্র করব. আমরা সবাই ফিগার ড্র করি. এত আর্টারি ভেন গুলো এত ছোট দিতে হয় যে মার্কার দিয়ে একসঙ্গে জয়েন্ট হয়ে যায়. ঠিক আছে?
আমরা কি ফিগার ড্র করছি? আমরা অ্যাট্রিয়ামের যে ডাস্টল আছে সেই ডাস্টলের ফিগারটা আমরা কি করছি? ড্র করছি। তাহলে আমরা এখন যে ফিগার ড্র করছি সেই ফিগার নেম কি? অ্যাট্রিয়ামের ডাস্টল। এটা এইভাবে ড্র করতে হবে? হ্যাঁ, ফিগার এইভাবে ড্র করতে হবে এক্সামে। আর ফিগারের জন্য মার্কস থাকবে, 1 মার্কস থাকবে। ফিগারের জন্য 1 সময় মার্কস। লাগবে না? হ্যাঁ, অনেক সময় লাগবে না? না, ফিগার বেশি ড্র করলে আর সময় লাগে না। ফিগার যখন তোমাদের এটা আসলে সেভাবে সময়টা তোমাদের টার্ম একটা ওখানে দিয়ে দেওয়া হয় যাতে তোমরা অবশ্যই টার্মটা তোমরা কভার করতে পারো। ঠিক আছে? দেখো আমার হয়ে গেছে অ্যাটমের যে ডাস্টলটা হয়ে গেছে। ওকে, ফিগার আমার ফিনিশ। কার্ড আসবে, বাস দিয়ে কার্ড আসবে। ফিগার মোটামুটি ফিনিশ। Yes, miss. হ্যাঁ, অ্যাটমের ডাস্টল আমাদের ফিনিশ। এখন আমরা পরে মিলে বের করছি। এখন আমি কি করব? আমি সিস্টলটাকে ড্র করে নিব। বড় করা যাবে না, জায়গা হবে। আমাদের ফিগার এই পর্যন্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা উপরের টুকু একটু কমপ্লিট করে নিব, তাহলে হয়ে যাবে। করে দিই।
তাহলে আমাদের এবার আমাদের যে অ্যাটমে আমরা ফার্স্ট অ্যাটমে ডায়াস্টোল, এখন অ্যাটমে সিস্টল আমাদের হয়ে গেছে, অ্যাটমে সিস্টল। এবার আমরা এখন আমরা ভেন্ট্রিকলে চলে আসব, ভেন্ট্রিকলে চলে আসব। তোমাদেরকে আজকে বোর্ড দেখতে প্রবলেম হচ্ছে? আর না বোর্ড মিস। দেখতে প্রবলেম?
মোটা হয়ে গেছে, একটু ই করে দিতে হবে। বেশি ফ্যাটি হয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ আটারে তো বেশি ফ্যাটি হয় না, এই যে বেশি মার্কেটের কারণে বেশি ই হয়ে যায় মুখের কারণে। ওকে, তাহলে আমাদের যে ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টেম এটা হয়ে গেল। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম আমাদের ফিনিশ। দেখো এই দিক দিয়ে একটা বের হয়ে যাবে, এই দিক দিয়ে এই যে ফাঁকাটা দিয়ে বের হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমাদের এটা ফিনিশ হয়ে গেল। এখন আমাদের বাকি থাকলো কি? এখন বাকি থাকলো ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল। এখন আমরা এখানে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলটা ড্র করব। জায়গা খুবই কম হয়ে গেছে, ছোট, এরপর আমি দেখা দিচ্ছি। ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল ছোট করে নেওয়া লাগতো। একটা ফিগার কমপক্ষে তোমাদের 10 বার আঁকাইতে হবে, তবে ফিগারটা আমরা আঁকাতে পারবো। ঠিক আছে, ফিগার ড্র করতে গেলে কমপক্ষে কত টাইম আমাদের ফিগার ড্র করতে হবে? কমপক্ষে 10 বার। তবে এত ফিগার সুন্দর করে করতে হবে? হ্যাঁ, এত সুন্দর করে করতে হবে? না, এত সুন্দর করে করতে হবে না। কই আমি সুন্দর করে করেছি? যারা সুন্দর করে করবে আপনি তো তারা নিখুঁত ভাবে করতেছেন। যারা সুন্দর করে করবে তারা চারুকলা ইনস্টিটিউটে পড়বে। আমরা তো চারুকলা ইনস্টিটিউটে পড়ি না, আমরা বায়োলজি পড়ি, তাই না? বায়োলজিতে কখনো ফিগার সুন্দর করার কোনো প্রয়োজন হয় না। বায়োলজিতে যেটা প্রয়োজন ফিগারের, সেটা হলো তোমার ফিগারটা সঠিক হয়েছে কিনা, হ্যাঁ, তুমি রাইট ওয়েতে ফিগার ড্র করছো কিনা, জাস্ট এইটা, এছাড়া আর কিছু না। কারণ বায়োলজিতে আমাদের ফিগারটা কি হতে হবে? শুধু রাইট হতে হবে, এছাড়া আর কিছু না। প্রসেসটা রাইট আছে কিনা সুন্দর করতে হবে। আমি তো তাহলে তো সুন্দর ম্যাম করে একটা ফিগার বক্সের মতো এঁকে দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া যায়। একটা বক্স ম্যাম তো বানালাম, ফিগার সুন্দর করে ড্র বক্সের করতে থেকে একটা লাইন টেনে দিলাম, এটা হচ্ছে এখান থেকে এটা বের হয়, এইভাবে করে দিলে তো হয় এত তাই সুন্দর অনেক করে। সুন্দর। তো ওদের কথাগুলো অনেক সুন্দর, কিন্তু আসলে তো তা হয় না। তো যাই হোক, মানে ম্যাম কিন্তু এসএসসি সুন্দর ফিগার ড্র। তে আমাদের বায়োলজি টিচার একটা বক্স দিয়ে বুঝাইছিল আর কি, বলে এত আঁকার তো সময় নাই, বক্স এঁকে দিবা, মার্কস পেয়ে যাবা। আচ্ছা এটা আচ্ছা, আমি বললাম। না সেটা আর হবে না বাবা, ওই দিন শেষ। তোমার টিচার কি বলেছে আমি জানি না, হ্যাঁ ওটা শেষ। আর এখন ফিগার তোমাকে ড্র করতেই হবে। ফিগারটা মোটামুটি হয়ে গেছে আমাদের, আর একটু বাকি। শেষ, আমাদের ফিগার হয়ে গেছে, ফিনিশ। আসবে, এটা আসবে, এখন দেখো আমরা ফিগারটা ড্র করলাম, এটা কিসের ফিগার আমরা ড্র করলাম? আমাদের ফিগার নেম কি? আমাদের ফিগার নেম হলো কার্ডিয়াক সাইকেল। আমাদের ফিগার নেম কি? কার্ডিয়াক সাইকেল। তাহলে ফিগার নেম কি আমাদের? কার্ডিয়াক সাইকেল। আর আমরা ফার্স্ট কার্ডিয়াক সাইকেলে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে কত স্টেজ আছে? কার্ডিয়াক সাইকেলে 4 স্টেজ আছে। 4 স্টেজের যে আছে ফার্স্ট নেমটা আমরা কি শিখেছিলাম? ফার্স্ট স্টেজ নেম কি? Atrial diastole. ডায়াস্টল। দিস ইজ কি? অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল। তাহলে আমি ফিগার নেমটা একটু এখানে লিখে দেই। আচ্ছা, এ লিখে আমরা তো অ্যাট্রিয়াল বুঝবো, এ লিখে আমি ডায়াস্টল লিখে দেই। হ্যাঁ, ডায়াস্টল, ডায়াস্টল। তাহলে অ্যাট্রিয়াল কি? ডায়াস্টল। আমরা ফার্স্ট কি শিখলাম? অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টল, ফার্স্ট স্টেজ নেম। এরপরে সেকেন্ড স্টেজ নেম কি শিখেছি আমরা?
সেকেন্ড স্টেজ নেম আমাদের কি? Atrial systole. অ্যাট্রিয়াল সিস্টল। সিস্টল। থার্ড স্টেজ নেম আমরা কি শিখেছি? থার্ড স্টেজ নেম আমাদের ভেন্ট্রিকাল কি? সিস্টল। ভেন্ট্রিকাল Systole. ভেন্ট্রিকাল আমি ভি লিখলাম, এরপরে কি লিখলাম? সিস্টল। 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 এরপর ভেন্ট্রিয়াল, এটা কি? ভেন্ট্রিকাল ডায়াস্টল। ডায়াস্টল। ভেন্ট্রিকাল ডায়াস্টল। তাহলে ফুল ফিগার নেম কি এখানে আমরা নিচে লিখে দিব। ফিগার নেম হলো আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেল। তাহলে ফার্স্ট আমরা এখন দেখো আমরা ফিগারটার আগে লেবেল করে নেই। এখানে আমরা জানি যে এই যে ফার্স্ট যে এখানে যে ফার্স্ট যে আমরা ভেনটা দেখতে পাচ্ছি, এই ভেন নেম হলো পালমোনারি ভেন। দিস ভেন নেম কি? পালমোনারি ভেন। দিস ভেন নেম কি? পালমোনারি ভেন। তাহলে দিস ভেন নেম কি? পালমোনারি ভেন। পালমোনারি ভেন। মিস আমরা এক্সামে কি শুধু রাইট সাইড এগুলা লিখবো, atrial diastole এগুলা? হ্যাঁ, এক্সামে যদি আসে তোমাকে এভাবে অ্যানসার করতে হবে, না আসলে তো নাই, লাস্টে বেঁচে গেলা। না মিস রাইট সাইডে লিখবো নাকি নিচে নিচে লিখলে হবে? না, তুমি যখন নেমগুলো লিখবে তখন নিচে নিচে লিখবে, কিন্তু তুমি যখনই লেবেল করবে, লেবেল করলে তোমাকে সবসময় রাইট সাইডে করতে হবে, তুমি কখনো লেফট সাইডে করতে পারবে না। তুমি নেমটা লিখে দিবা, কারণ নেমটা তো এভাবেই লিখতে হবে, না হলে তো আমরা বুঝতে পারবো না, তাই না? ইয়েস মিস। তাহলে এরপর আমরা জানি যে আমরা এটা দিস ইজ কি, এই জায়গায় দিস ইজ এটা কি? দিস ইজ এটা কি? আমরা যখন ফিগার ড্র করেছিলাম হার্টের, তখন দেখেছিলাম যে কি? লেফট কে, লেফট অ্যাট্রিয়াম। এটা কি? লেফট অ্যাট্রিয়াম বা লেফট অ্যাট্রিয়াল। তাহলে এটা হলো লেফট অ্যাট্রিয়াল। অ্যাট্রিয়াল। আর তাহলে এটা কি? দিস ইজ কি? দিস ইজ কি বলো? দিস ইজ কি? লেফট ভেন্ট্রিকল। অ্যাট্রিয়ালের নিচে কি আছে? এটা দিস ইজ অ্যাট্রিয়াল। তাহলে এটা যদি অ্যাট্রিয়াম হয় বা অ্যাট্রিয়াল হয়, তাহলে এটা কি? এটা কি? এটা হলো ভেন্ট্রিকল। এটা একটা ভেন্ট্রিকল। এটা এটা হলো লেফট ভেন্ট্রিকল, আর এটা কি? রাইট ভেন্ট্রিকল। হ্যাঁ, তাহলে এটা কি? দিস ইজ কি? লেফট ভেন্ট্রিকল। ম্যাম আমরা লেফট কেন বললাম? ভেন্ট্রিকল। হ্যাঁ বলো সায়দা, কি বলছো? না মিস নাথিং। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল আমরা দেখলাম। তাহলে রাইট গুলো কোথায় গেল? আমরা যখন লেফট অ্যাট্রিয়াম ছিলাম, এটা দিস ইজ কি? লেফট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে এটা কি? দিস ইজ কি? দিস ইজ কি? রাইট অ্যাট্রিয়াম। দিস ইজ কি? রাইট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে আমরা এই পাশ থেকে আমি একসাথে করলাম না, কারণ দেখানোর জন্য এখানে লিখে দেই রাইট অ্যাট্রিয়াল। আর লেফট ভেন্ট্রিকল এটা কি? দিস ইজ কি? দিস ইজ রাইট ভেন্ট্রিকল। তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল। রাইট ভেন্ট্রিকল। ক্লিয়ার? এরপর দেখো ভেনা কাবা আছে এখানে। এই যে এটা হলো দিস ইজ সুপিরিয়র ভেনা কাবা, দিস ইজ ইনফিরিয়র ভেনা কাবা। তাহলে এই পাশে একটু লিখে দেই সুপিরিয়র 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 ভেনা কাবা। ভেনা কাভা। আর দিস ইজ ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। ভেনা কাভা। ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা। আচ্ছা, আমাদের আমরা মোটামুটি কি লেভেলটা শেষ করলাম। এখন দেখো আমরা অ্যাট্রিয়ামের যখন সিস্টারে এসে আমরা আবার একটু লেভেল করে নিই। ফার্স্ট এটা হলো দিস ইজ কি? পালমোনারি আর্টারি। দিস আর্টারি নেম পালমোনারি আর্টারি। পালমোনারি আর্টারি। এরপরে যেটা আছে এটা হলো দিস ইজ কি? সিস্টেমিক আর্টারি। সিস্টেমিক আর্টারি। সিস্টেমিক আর্টারি। সিস্টেমিক আর্টারি পরে
এখানে দেখো এটা হলো দিস ইজ ট্রাইক্যাসপিড কে ভার্ব, সরি ট্রাইক্যাসপিড হবে এই পাশে, এই যে দিস ইজ ট্রাইক্যাসপিড ভার্ব, আর এটা হলো বাইক্যাসপিড, এটা বাইক্যাসপিড। আর ট্রাইক্যাসপিড দিস ইজ কি ট্রাইক্যাসপিড ভার্ব, দিস ভার্ব নেম ট্রাইক্যাসপিড। ম্যাম বলছিলাম কি এগুলো বই আছে না? ট্রাইক্যাসপিড ভার্ব, হ্যাঁ শোভন বলো। বলছিলাম এগুলো তো বুকেই আছে। জোরে বলো, আমি শুনতে পাচ্ছি না, এখন বলো। এগুলো বইয়ের মধ্যে আছে না লেখা? হ্যাঁ সব বইয়ে দেওয়া আছে। আপনি কষ্ট করে লিখছেন যে। না কষ্ট করে লিখছি, না হলেও তো তোমাদের ব্রেনে সেভ হবে না। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা আমাদের লেখা মোটামুটি শেষ। এখন আমরা দেখো আমরা আমাদের যে আমরা 4 স্টেজ যে আছে আমাদের হার্টের কার্ডিয়াক সাইকেলের, আমরা ফার্স্ট স্টেজ নেম কি শিখেছি? অ্যার্টিয়ারের ডায়াস্টল। এখানে দেখো আমাদের যে আমরা ফার্স্ট আমরা এখানে কি দেখলাম? রাইট কি ventricle, left ventricle, left atrial, right and atrial। তাহলে আমরা ফার্স্ট যে আমাদের যে আমরা লেফট যে আমাদের atrial আছে, at the time both right and left atrium, এই যে left atrium এবং আমাদের যে রাইট যে অ্যাট্রিয়াম আছে, এই লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম, এটা প্রথমে আমার লেফট এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম কি হবে? দুজনে একসঙ্গে কি হবে? দুজনে একসঙ্গে হলো রিল্যাক্স হবে। আমরা জানি যে রিল্যাক্সেশন মানে কি? হ্যাঁ রিল্যাক্সেশন মানে কি? এটা কি রিল্যাক্সেশন মানে কি? বেড়ে যাওয়া বা প্রসারিত হওয়া, তাই না? আর কন্ট্রাকশন মানে আমরা দেখেছি যে কি সংকুচিত হয়ে যায় বাংলায় যেটা বলে। তাহলে আমরা এখানে দেখো আমরা এই যে যখন আমরা এখানে লেফট অ্যাট্রিয়াম, দেখো এই যে লেফট অ্যাট্রিয়াম, এটা কি অনেক বড় না? এই জায়গাটা দেখো তো প্রসারিত হয়ে গেছে না? তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম দেখো দুটোই কি অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখো ফিগারটাতে এখানে দেখো লেফট অ্যাট্রিয়াম আর রাইট অ্যাট্রিয়াম, দুটো অ্যাট্রিয়ামে কি হয়েছে? লেফট এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম একসঙ্গে কি হয়েছে? রিল্যাক্স। তাহলে আমরা ফার্স্ট আমরা যখন আমরা অ্যাট্রিয়ামের যখন ডায়াস্টল দেখছি তখন দেখবে at the time both right and left atrium are relaxed। তাহলে এই দুটো যখন রিল্যাক্সড হয়ে যাচ্ছে, লেফট এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম রিল্যাক্সড হওয়ার পরে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো, তখন এই যে আমাদের যে ট্রাইক্যাসপিড প্রপার্টিটা, দিস ইজ কি ট্রাইক্যাসপিড ভালভ, দিস ইজ ট্রাইক্যাসপিড ভালভ। আর বাইক্যাসপিড যে ভালভ আছে, এই ট্রাইক্যাসপিড ভালভ এন্ড বাইক্যাসপিড ভালভ কি হয়ে গেছে? এখানে দেখো ক্লোজড হয়ে গেছে, দুটো কি হয়ে গেছে? দেখো এখানে এখানে কোনো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে? তাহলে ট্রাইক্যাসপিড ভালভ আর বাইক্যাসপিড ভালভ কি হয়েছে? ক্লোজড হয়ে গেছে। তাহলে আমরা দেখলাম এখানে ফার্স্ট আমরা যে ইয়েটা দেখলাম, সেখানে কি আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট যে অ্যাট্রিয়াম আছে, এই রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম কি হয়েছে? রিল্যাক্সড। আর এটা রিল্যাক্সড হওয়ার কারণে ট্রাইক্যাসপিড ভালভ এন্ড বাইক্যাসপিড ভালভ কি হয়েছে? ক্লোজড হয়ে গেছে। এটুকু আমরা বুঝেছি? এইটুকু বুঝেছো? ম্যাম জি। রেসপন্স নেই কেন? এরপর এটা ক্লোজড হওয়ার পর আমাদের যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে কি? ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে হলো কি কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ যে ব্লাডটা আছে, এই ব্লাড from the superior and inferior vena cava flows into the right atrium। হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের যে আমাদের superior vena cava, হ্যাঁ আমরা দেখো এই যে this is the superior vena cava, superior vena cava and inferior যে vena cava আছে, এই superior vena cava এবং inferior vena cava এর মাধ্যমে কি হয়? এই যে এখানে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ যে ব্লাডটা আছে, এই ব্লাডটা আমাদের কোথায় আসে? আমরা জানি যে এখানে আমাদের কি আছে? এই জায়গাটার নেম কি? এই জায়গাটা দিস প্লেস নেম কি? হ্যাঁ এই দিস প্লেস নেম কি? আমি তো লেবেল করেছি বোর্ডে, দেখো তো দিস প্লেস নেম কি? এই জায়গাটার নেম কি? Means right ventricle. রাইট ভেন্ট্রিকল। রাইট Right ventricle. Right ventricle.
তাহলে এই যে সুপিরিয়র ভেনা কাভা এবং ইনফেরিয়র যে ভেনা কাভা আছে, এই ভেনা কাভার মাধ্যমে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড কোথায় চলে আসবে? রাইট ভেন্ট্রিকলে। এবং রাইট ভেন্ট্রিকলে যখন আসবে তখন কি হবে? রাইট ভেন্ট্রিকলে যখন ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসলো, রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে এটা কি হবে? আমাদের ইনটু দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল এবং পালমোনারি যে ভেইন আছে, এই পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে কি হবে? তখন তার পরবর্তী এখানে কিছু অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কি হবে? অক্সিজেনেটেড ব্লাড তখন এখানে চলে আসবে। কোথায় চলে আসবে? হ্যাঁ, লেফট কে এই জায়গাটার নাম কি? লেফট ভেন্ট্রিকলে প্রবেশ করবে। কোথায় প্রবেশ করবে? লেফট ভেন্ট্রিকলে। এবং যখনই লেফট ভেন্ট্রিকলে এটা আসবে, আসতে আমাদের এই কাজটা পুরো ইয়েটা আমাদের যখন আমাদের ভেন্ট্রিকলটা যখন ব্লাড দ্বারা ফিল আপ হবে তখন কত সময় লাগবে? তখন এখানে টাইমটা লাগবে 0.7 সেকেন্ড। কত টাইম লাগবে? 0.7 সেকেন্ড। আর এটা অনেক তখন কি হবে? তখন আমাদের যে ভেন্ট্রিকল আছে, এই ভেন্ট্রিকলের তখন আমাদের অ্যাট্রিয়াম যে আছে, অ্যাট্রিয়ামের পরবর্তীতে সিস্টল শুরু হয়ে যাবে। তখন কি হবে? সিস্টল শুরু হবে। তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দেখলাম? আমরা ফার্স্ট জানলাম যে আমাদের এখানে যে লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম যে আছে, এই লেফট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম কি হবে? রিল্যাক্সড হবে। এটা রিল্যাক্সড হওয়ার কারণে ট্রাইকাসপিড এন্ড বাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এই ভালভটা ক্লোজড হয়ে যাবে। এই ভালভটা ক্লোজড হয়ে যাওয়ার পর কি হবে? সুপিরিয়র ভেনা কাভা এবং ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে ডিঅক্সিজেনেটেড যে ব্লাড আছে, এই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কোথায় আসবে? রাইট ভেন্ট্রিকলে আসবে। এবং রাইট ভেন্ট্রিকলে আসার পর সেখান থেকে পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা কোথায় চলে যাবে? অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা আমাদের হলো লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে। লেফট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে। এবং লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসার পর যখন লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসলো, লেফট অ্যাট্রিয়ামে এখানে লেফট অ্যাট্রিয়াম আছে, লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসার পর কি হবে? এটা আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে? 0.7 সেকেন্ড। আর এটা আসার পর তারপরে কি হবে? তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি কি হবে? অ্যাট্রিয়ামে এই সিস্টল শুরু হয়ে যাবে। অ্যাট্রিয়ামে কি শুরু হবে? সিস্টল শুরু হবে। তাহলে ক্লিয়ার? অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টল কি ক্লিয়ার আমরা? Yes, miss. হ্যাঁ নাবিলা? Miss. ওকে। এরপর সেকেন্ড স্টেজ আমাদের কি? সেকেন্ড স্টেজ নেম হলো অ্যাট্রিয়ামের কি? অ্যাট্রিয়ামের সিস্টল। আর অ্যাট্রিয়ামে যখন এই যে সিস্টল যখন শুরু হয়ে গেছে তখন আমরা জানি যে এখানে আমাদের কি আছে দেখো, দিস ইজ কি? ট্রাইকাসপিড ভালভ, তাই না? আর দিস ইজ কি? বাইকাসপিড ভালভ। তাহলে এই যে আমাদের যে ট্রাইকাসপিড ভালভ এবং যে বাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এই ট্রাইকাসপিড ভালভ এবং বাইকাসপিড ভালভ এখানে দেখো খুলে গেছে। তোমরা খুব ক্লিয়ার ভাবে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা কি? দেখো এখানে কিন্তু এই জায়গাটা ক্লোজড। এই দুটো ভালভ কি হয়েছিল? ক্লোজড হয়ে গিয়েছিল। এখানে কিন্তু ক্লোজড। দেখতে পাচ্ছ? বোর্ডে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে? দেখো এখানে কি? ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজড, এখানে বাইকাসপিড ভালভটা ক্লোজড। এখানে কিন্তু দেখো বাইকাসপিড ভালভ ওপেন এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটাও কি? ওপেন। এই যে অ্যারো চিহ্নটা এর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, ওপেন জন্য কিন্তু যেতে পেরেছে সে। এটুকু বুঝেছো? তাহলে যখনই সিস্টল অ্যাট্রিয়ামের সিস্টল শুরু হয়ে গেল, শুরু হওয়ার সময় কি হয়? ট্রাইকাসপিড ভালভ এন্ড বাইকাসপিড ভালভ কি হবে? ওপেন হয়ে যাবে। আর এই ট্রাইকাসপিড ভালভ এবং বাইকাসপিড ভালভ ওপেন হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে কি হবে? অ্যাট্রিয়ালের আমরা যে ডান লেফট এবং রাইট যে অ্যাট্রিয়াল আছে, এটা কি হবে? এটা খুব দ্রুত রিল্যাক্স হবে, সরি কনস্ট্রাক্ট হবে। আর এটা দ্রুত কনস্ট্রাক্ট হওয়ার কারণে এটা দুটো কি হবে? কনস্ট্রাক্ট হবে। এবং এই দুটো কনস্ট্রাক্ট হওয়ার কারণে এখানে কি হবে? তখন ব্লাডটা আমাদের ভেন্ট্রিকলে চলে আসবে। ব্লাডটা কোথায় চলে আসবে? ভেন্ট্রিকলে চলে আসবে। এবং ভেন্ট্রিকলে আসতে তার সময় লাগবে 0.1 সেকেন্ড। এই ভেন্ট্রিকলে চলে আসবে তখন তার টাইম লাগবে 1 সেকেন্ড। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে ইন দ্য স্পেস অ্যাট্রিয়াল কন্টাক্ট উইথ এনাফ প্রেসার টু স্কুইজ out all the blood from their cavities into the corresponding ventricle within 1 second. হ্যাঁ, তাহলে এটা কি কারণে হচ্ছে? আমরা দেখছি যে এখানে বাইকাসপিড এবং ট্রাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এই দুটো ভালভ কি হচ্ছে? ওপেন আছে। আর এটা ওপেন থাকার কারণে কি হচ্ছে? এটা ওপেন থাকার কারণে
আমাদের যে অ্যাট্রিয়াল আছে, অ্যাট্রিয়ালে কি হচ্ছে, কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে, এবং কনস্ট্রাক্ট হওয়ার পরে এখানে ভেন্ট্রিকলে কি হচ্ছে, ব্লাড প্রবেশ করছে, এবং এখানে আমাদের টাইম লাগছে 0.1 সেকেন্ড। এরপরে আমাদের থার্ড স্টেজ কি, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল। ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টল আছে, এখানে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেমে আমরা দেখবো যে আমাদের যে অ্যাট্রিয়াল আছে এখানে, এখানে যে অ্যাট্রিয়ালটা আছে, এই অ্যাট্রিয়ালে কি হবে, সিস্টেলের সময় এটা কি হবে, তখন তার যে ভেন্ট্রিকল আছে এগুলো কি হয়ে যাবে, ব্লাড দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে, এবং সাথে সাথে কি হবে, তাদের রিল্যাক্সেশন ঘটবে। দেখো এখানে কিন্তু তারা কি হচ্ছে, এই ভালভগুলো এখানে কিন্তু রিল্যাক্সেশন কিছুটা ঘটেছে, এই দুটো ভালভের মুখ দেখো কিন্তু বন্ধ। আর রিল্যাক্সেশন ঘটার ফলে কি হবে, আমাদের এই যে ট্রাইকাসপিড ভালভ এন্ড ট্রাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এই দুটো ভালভ কি হয়ে যাবে, ক্লোজড হয়ে যাবে, এবং ক্লোজড হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যে পালমোনারি এবং সিস্টেমিক যে ভেইন আছে, এখানে যে সেমিনুলার যে কপাটিকা, যে সেমিনুলার যে ভালভ, এই ভালভটা কি হবে, খুলে যাবে, ওপেন হয়ে যাবে, এবং এই ভালভ ওপেন হওয়ার কারণে কি হবে, তখন ব্লাডটা আমাদের যে ভেইন আছে এই ভেইনে এখান থেকে প্রবেশ করবে, এবং প্রবেশ করার পর তাদের এই স্টেজে সময় লাগবে 0.3 সেকেন্ড। এরপর আসলে হলো আমাদের ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল। যখনই এখানে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শেষ হয়ে যাবে, এটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ডায়াস্টলটা শুরু হয়ে যাবে, এবং এখানে দেখো এই যে ট্রাইকাসপিড যে ভালভ আছে এবং বাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এই দুটো কপাটিকা কি হবে, তখন কিছুটা হলো তারা অলিন্দ থেকে তারা কি করবে, এখান থেকে ব্লাড এর ভিতরে প্রবেশ করবে, কোথায়, ভেন্ট্রিকলে, এবং প্রবেশ করার পর তখন কি হবে, এটা প্রবেশ করার সাথে সাথে এই কপাটিকা গুলো তাদের তারা কি করবে, এই জায়গাটাকে ক্লোজ করে দেবে। দেখো দুটো কপাটিকা বন্ধ হয়ে গেছে, যেটা বলে যে খুব জোরে তারা এটা বন্ধ করে দিবে, এবং সেমিনুলার যে ভালভ গুলো আছে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দেখো এই যে সেমিনুলার ভালভ এখানে ছিল, এখানে সেমিনুলার ভালভ ছিল, এরা বন্ধ করে দিবে, তাদের দরজাটা তারা কি করবে, বন্ধ করে দিবে, এবং বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কি হবে, এই কাজে আমাদের সময় লাগবে হলো 0.5 সেকেন্ড, এবং বাইকাসপিড এবং ট্রাইকাসপিড কপাটিকা যখন বন্ধ করে দিবে, তখন জোরে একটা সাউন্ড হবে, যে সাউন্ডটার নেম হবে হলো ল্যাব। হ্যাঁ, যে সাউন্ডটাকে বলা হয় কি, ল্যাব। এবং আমাদের যখন এই যে ভেন্ট্রিকলের যখন ডায়াস্টল হবে, ডায়াস্টলের সময় সেমিনুলার কপাটিকা যখন সেমিনুলার ভালভটা এই দুটো ভালভ যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন একটা শব্দের সৃষ্টি, সাউন্ডের সৃষ্টি হবে, সেই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে হলো র‍্যাপ। সেই সাউন্ডটাকে কি বলা হয়, র‍্যাপ। তাহলে আমরা হৃদস্পন্দনের সময় আমরা যে আমাদের যে হার্টবিট আছে, হার্টবিটের সময় আমরা যে সাউন্ডটা শুনতে পাই, সেই সাউন্ডটার নাম হলো ল্যাব ড্যাপ। সাউন্ডটার নেম কি, যে সাউন্ডটা শোনা যায় তার নাম হলো ল্যাব ড্যাপ। কারণ ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড যে ভালভ আছে, এটা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন যে সাউন্ডটা হয় সেটাকে বলা হয় ল্যাব। আর সেমিনুলার ভালভ, এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় যে সাউন্ডটা হয় সেই সাউন্ডটাকে বলা হয় ড্যাপ। এজন্য হার্টবিটের আমাদের যে সাউন্ড আমরা শুনতে পাই সেটাকে বলা হয় ল্যাব ড্যাপ। তাহলে আমাদের যে আমরা যে মোটামুটি যে কার্ডিয়াক যে সাইকেল আছে, আমরা কার্ডিয়াক সাইকেলটা কি মোটামুটি বুঝেছি? কে বুঝতে পেরেছে? নিজেরা হ্যাঁ নিজেরা মিস করতে এটা হবে, ইজি না। এতটা ইজি না। হ্যাঁ, একটু স্টাডি করতে হবে, তাহলে বোঝা যাবে, কারণ ফিগারটা বুঝতে হবে, বুঝলে তোমরা মোটামুটি ক্লিয়ারলি এটা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে? It's a bit আচ্ছা তোমাদের, complicated to understand. হ্যাঁ, আচ্ছা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিয়ে দিই, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে মিস। অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিয়ে দেই। আবার তোমাদের ক্লাব ক্লাস আছে। আমাদের এক্সামের প্রিপারেশন কেমন হয়েছে সবার? মিস পচা। কেন? এক্সাম তো শুরু হয়ে যাবে। কবে থেকে এক্সাম? মিস পরশু। কত? মিস তাহলে পরশু দিন এক্সাম, থেকে। হ্যাঁ এক্সামে শুরু হয়ে যাবে, তোমরা সবাই
আমরা সবাই অবশ্যই ভালো করে প্রিপারেশন নিব। হ্যাঁ, ভালো করে এক্সাম দিব। যতটুকু পড়ানো হয়েছে তোমাদের ততটুকুর মধ্যেই কোশ্চেন করব। এখনো করি নাই, করেছি, সিকিউটা ম্যাম করেছি। ম্যাম ম্যাম ওই যে সিডি হ্যাঁ এর জন্য বলো। আপনার টপিক, সিডি এর জন্য যে টপিক দিয়েছিলেন ওইগুলো মোটামুটি পড়ে গেলে তো হবে না, ওইগুলি তো মনে হয় সিলেবাস আছে। হ্যাঁ, আমি যতটুকু টপিক দিয়েছি ততটুকু পড়লেই তোমরা কমন পেয়ে যাবে। একটা হ্যাঁ কোশ্চেনও আশা বাইরে করি। দিতে হবে না। হ্যাঁ মিস ওই অবশ্যই। টপিকের উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, মিস ওইটা কি পেয়েছেন? হুম। মিস ওই যে অ্যাসাইনমেন্টটা টাইপস অফ সাবমিট করেছি, পেয়েছেন? অ্যাসাইনমেন্ট কখন করলি? আমি 5টা বুঝতে বাজে। পারি না জোরে নাবিল, আমি তোমার কোশ্চেন কথা বুঝতে পারছি না। মিস আপনি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিলেন, মিস ওটা আমি সাবমিট। হ্যাঁ, গুড, ভেরি গুড। অ্যাসাইনমেন্টটা করলে অনেকটা এক্সামের প্রিপারেশন হয়ে যাবে। এই জন্য অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছি। হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টের ডেডলাইন আজকে ছিল না, 11 কত 11 না? জি মিস, জি মিস হ্যাঁ, আমি সাবমিট করে আজকে রাত দিয়েছি। 12টা পর্যন্ত দেওয়া আছে। তো আমি আজকে আবার দেখবো। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থেকো, ভালো করে এক্সাম দিও, ক্লাসে সবাই জয়েন করবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম মিস।